हम अवगुण भरे एक गुण नाही। अमृत छाड़ बिख बिख खाई। माया मोह परम पै भूले। सुत दारा स्यों प्रीत। एक उत्तम पंथ सुन्यो गुर संगत। ते मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की। गुर रामदास राखो शरणाई। सो कहो टल गुर सेवियै। अहनस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै। जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसंबंधी। नूर अर सोह कुर सोह चट्टिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह। मल जन्म जन्म दी कट्टिया। सज्जन सच्चा पातशाह। सिर शाहाद शाहो। जिस पास बैठया सोहिए। सबना दा वेसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। राग गौंडा बाणी भगता की। कबीर जी घर पहला। एक ओंकार। सत गुर प्रसाद। संत मिलै किछ सुनिए कहिए। मिलै असंत मस्त कर रहिए। संत मिलै किछ सुनिए कहिए। मिलै असंत मस्त कर रहिए। बाबा बोलना क्या कहिए। जैसे राम नाम रव रहिए। रहाओ संतन स्यों बोले उपकारी। मूरख स्यों बोले चाख मारी। बोलत बोलत बड़ है बेकारा। बिन बोले क्या कर है बिचारा। कहो कबीरा शोषा घट बोलै। भरिया हुए सो कब हो ना डोलै। कहो कबीरा शोषा घट बोलै। भरिया हुए सो कबहू ना डोलै। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन गुरुदेव जिस संग हर जपे। गुर कृपाल जपै ताप गुण सब छपे।
ਐਸੇ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭਗਤ ਬਛਲਾ ਨਾਥ ਨਾਥ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ जुड़ बैठी गुरु की साजी और नवाजी हुई गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ धनता दे पात्र हो। अमृत वेले तो गुरु चरना च जुड़ के सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब दे दर्शन परस के आसा जी दी वार दे शब्द कीर्तन रागी ਸਿੰਘਾਂ तो आप जी ने सरवण कीते हैं। श्री मुखवाक दी दात सतगुरां ने बख्शिश कीती है। आओ कुछ समय लई अपनियां सुरतियां बिरतियां गुर शब्द नाल जोड़िए। महाराज जी दे पावन शब्द दी विचार नाल जुड़िए। एकाग्रता बनाउण निमित्त अपने मनां ते सुरतियां दी हाजरी गुरु चरनां विच लवाउण निमित्त समूह माई भाई आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। राग गौंडा बाणी भगता की कबीर जी कर पहला एक ओंकार सत गुर प्रसाद। राग गौंड है भगतां दी बाणी प्रारंभ हो रही है। प्रथम सब तो पहला कबीर जी महाराज जी की बाणी प्रारंभ हो रही है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की भगत बाणी की यह नियमावली है कि राग की समाप्ति समय जदों भगत बाणी की आरंभता हुंदी है गुरु साहिबाना की बाणी की समाप्ति तो उपरंत तां भगत बाणी विच प्रथम पहला कबीर जी की बाणी प्रारंभ हुंदी है। तो कबीर जी महाराज ये पावन पवित्र बाणी ये पावन पवित्र शब्द उचारण कर रहे हैं। मंगलाचरण करते हैं कि एक अदुती जिस वर्गा कोई दूजा नहीं। वो अंकार जो सारियां विच व्यापक है और सर्ब दा प्रकाशक है। सतगुर प्रसाद सत का उपदेश देने वाले गुरु की कृपा द्वारा उस निरंकार पार ब्रह्म परमेश्वर के स्वरूप की प्राप्ति हुंदी है। ये मंगलाचरण करके महाराज जी शब्द की प्रारंभता करते हैं। संत मिलै किछ सुनिए कहिए। मंगलाचरण करके कि वो अकाल पुरख परमेश्वर गुरु कृपा द्वारा प्राप्त हुंदा है। फिर फरमाउंदे हन कि संत मिलै किछ सुनिया कहीए। संत संत जिहदे च सत है उहनूं संत कहिंदे है। जिहड़ा सत नाल जुड़ गया सत नूं धारण करदा है सत विच ही अपनी सुरत नूं भेद करके रखदा वो संत है। सत और असत इहदी विचार हुंदी है विवेक नाल। विवेक बुद्धि द्वारा जदों सार असार सत असत का निर्णय हो जाए फिर असत का त्याग करके सत नूं ग्रहण करना। पहला ये विचार करनी भी सत की है और असत की है। तो विचार हुंदी है कि सत परमात्मा है उहदे तो उल्ट जितना भी ये पसारा है ये सब असत है। नश्वर है नाशवान है बिनसने वाला है। साडे जन्म तो पहला साडे लिए नहीं सी मरण तो बाद भी ये साडे लिए नहीं रहेगा। वर्तमान दे समय च केवल भासदा है पर ये सत नहीं है।
ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਤ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਸਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤੋ ਗੁਣ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਰਜੋਗੁਣ ਕੇਵਲ ਲੇਸ਼ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤਮੋ ਗੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਤ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤੋ ਗੁਣ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਵਾਸ ਗਰਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੇ, ਹਰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਹਰ ਗਰਾਸ ਨਾਲ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਤਰ ਵਸਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਸਵਾਸ ਗਰਾਸ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਰਦੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਨੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸੀ, ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਮਿਲੈ ਕਿਛ ਸੁਣੀਐ ਕਹੀਐ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੰਤ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਸੁਣੀਏ, ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੀਏ ਔਰ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਹੀਏ, ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸੇ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਵਰੂਪ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਸੋਝੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਪਾਸ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਆਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧੰਦੇ ਹੀ ਪਿੱਟਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲ, ਸਾਧੂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪਰਮਾਰਥ ਬਾਰੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨੇ, ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਿਲੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੰਤ ਮਿਲਦੇ ਬਹੁਤ ਬਿਰਲੇ ਹਨ। ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਪਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਲੀ ਕਾਲ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਰਾ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਟਾਵੇਂ ਟਾਵੇਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਤਦੇ ਧਰਤੀ ਟਿਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੁਣੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ। ਮਿਲੈ ਅਸੰਤ ਮਸਟ ਕਰ ਰਹੀਐ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਸੰਤ ਮਿਲੇ, ਅਸੰਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਖਤ ਹੋਵੇ, ਦੁਰਜਨ ਹੋਵੇ, ਮਨਮੁਖ ਹੋਵੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅਸੰਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਖਤ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਸਟ ਕਰ ਰਹੀਐ, ਮਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਖਤ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਦੁਰਜਨਤਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਓਗੇ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮਨਮੁਖਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਬੋਲ ਬੋਲਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਸੰਸਾਰੀ ਬੋਲ ਹੀ ਬੋਲਣੇ ਆ, ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਸੰਤ ਨੇ, ਸਾਖਤ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅਸੰਤ ਟੱਕਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹੀਏ, ਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲੀਏ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਸੁਣੀਏ। ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਗੋਸ਼ਟ ਕਰੀਏ।
ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੀਏ ਸੁਣੀਏ। ਕੋਈ ਸਾਕਤ ਤੇ ਦੁਰਜਨ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਰਹੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਹੋ, ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ ਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਬੋਲਣਾ ਕਿਆ ਕਹੀਐ। ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਹਾਂ। ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੂੰਗਾ ਗੁੜ ਖਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਹੀਦਾ ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਕੀ ਬੋਲੀਏ, ਕੀ ਕਹੀਏ, ਕੀ ਆਖੀਏ। ਬਾਬਾ ਬੋਲਣਾ ਕਿਆ ਕਹੀਏ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਬੋਲੀਏ, ਕੀ ਆਖੀਏ, ਕੀ ਕਹੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਜੈਸੇ RAM ਨਾਮ ਰਵ ਰਹੀਐ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੋਲ ਬੋਲੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮੇ ਰਹੀਏ। ਅੱਠੇ ਪੈਰ, ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਚੱਲੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਹੀ ਸੁਰਤੀ ਰਮੀ ਰਹੇ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਰਹੀਏ। ਰਹਾਉ ਸੰਤਨ ਸਿਉ ਬੋਲੇ ਉਪਕਾਰੀ। ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਨਾਲ ਬੋਲੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਪਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਪਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਨਾਲ ਬੋਲੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਪਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਐਸੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟੇਢੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਭਾਈ ਇਹ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਛੱਡ ਦੇ, ਤਿਆਗ ਦੇ। ਐਸਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਬੋਲ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਨ ਸਿਉ ਬੋਲੇ ਉਪਕਾਰੀ। ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਇਹ ਉਪਕਾਰ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਸਿਉ ਬੋਲੇ ਝੱਖ ਮਾਰੀ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਠੱਗ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਝੱਖ ਮਾਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਲੁੱਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕਹਿਵਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਹਮ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਕੇ ਹਮ ਦਾਸ। ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਹਮ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਕੇ ਹਮ ਦਾਸ। ਕੋਈ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸક્ષਮ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਦਾਸ ਹੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਮੂਰਖ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਝੱਖ ਮਾਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਈ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਪੁੱਠਾ ਲਾਉਣਾ, ਗਲਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਸ ਭਾਵ 'ਚ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਭਾਵ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਝ ਲੈਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਝੱਖ ਮਾਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। ਬੋਲਤ ਬੋਲਤ ਵੱਡ ਹੈ ਵਿਕਾਰਾ। ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਬੋਲੋਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋਗੇ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਵਧਣਗੇ, ਘਟਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਬੋਲਤ ਬੋਲਤ ਬੜ੍ਹੈ ਵਿਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਮੂਰਖ ਕ੍ਰਿਜੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਝੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਆਹਤ ਹੋਵੋਗੇ।
ਮਨ ਵਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਕਿ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਹੀ ਨਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਬੋਲਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਇੱਕਦਮ ਆਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਬੋਲੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਬੋਲੋ ਹੀ ਨਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਿਕਾਰ ਵੱਧਦੇ ਹਨ। ਬਿਨ ਬੋਲੇ ਕਿਆ ਕਰਹਿ ਵਿਚਾਰਾ। ਪਰ ਮੂਰਖ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਬਲ ਦੱਸੇ ਆ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਲ ਹੁੰਦਾ ਰੁੱਠ ਜਾਣਾ, ਰੋਣਾ ਤੇ ਰੁੱਸ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੁੱਸ ਜਾਏ ਤੇ ਰੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਿੱਦ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦਾ ਬਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੈਨਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਕਰਕੇ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਕਰਕੇ ਬਲਵਾਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਦਾ ਬਲ ਹੈ ਮੌਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ। ਮੂਰਖ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੋਭਨੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਵਿਅਕਤੀ ਕੱਪੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੋਸ਼ਾਕ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ, ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ, ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਮੂਰਖਾਂ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਇੱਕਦਮ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਰਖ ਕਾ ਬਲ ਮੌਨ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਦਾ ਬਲ ਹੈ ਮੌਨ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਖ ਕਹੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਮੂਰਖ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਿਓ ਕੀ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬੋਲੇ ਬਿਨਾਂ। ਮੂਰਖ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਬੋਲਣੇ ਹੀ ਬੋਲਣੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਛੂਛਾ ਘਟ ਬੋਲੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਘੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਘੜਾ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ ਵੀ ਆ, ਬੜੇ ਸਜੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜਈਏ ਨੇ ਉਹ ਘੜਾ ਵੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਜ਼, ਪਰ ਉਹ ਖਾਲੀ ਘੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਦੇ ਵੱਜਦਾ ਨਾ, ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸੁਰਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਤਾਲ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਖਾਲੀ ਘੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣਾ ਮਨੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰੇਗਾ, ਬੋਲੇਗਾ ਬਹੁਤ, ਇਤਨਾ ਬੋਲੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਬੈਠਾ। ਖਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ। ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਮਨੁੱਖ ਵੱਧ ਬੋਲੇਗਾ, ਇਤਨਾ ਬੋਲੇਗਾ ਕਿ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਵਿਦਵਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਕ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਕਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੋਲਣਾ ਉਤਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਘੜਾ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣਾ ਸੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਟਾਕੀਆਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ, ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ। ਹਰ ਜਸ ਸੁਨਾ ਨਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਬਾਤਨ ਹੀ ਅਸਮਾਨ ਗਿਰਾਵੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਰੀ ਜਸ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਟਾਕੀਆਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਬੋਲਦੇ। ਇਹ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ।
कहो कबीर छूछा घट बोलै। खाली घड़ा कबीर जी महाराज जी कहते बहुत बोलदा है। ਭਰਿਆ ਹੋਏ ਸੋ ਕਬਹੂ ਨਾ ਡੋਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ। यानी कि जिस दे हिरदे च परमेश्वर दे नाम दी कणी है, नाम दा किनका है, वो डोलदा नहीं। महात्मा बुद्ध अपने सेवक आनंद नूं कहंदे है, हे आनंद सुन, तेनू एक पते दी गल दसां, बोलो घट बोलो। बोलना चाहिए, गल करनी चाहिए है। बोलो घट बोलो, पर बोलन तो पहला ये विचार के बोलो कि तुहाडा बोलिया होया हर एक बोल महावाक होना चाहिए। बोलो घट बोलो, पर बोलन तो पहला ये सोच के बोलो, विचार के बोलो कि तुहाडा बोलिया होया ये हर एक बोल महावाक होना चाहिए, जिहड़ा किसी दे जीवन नूं, किसी दी जिंदगी नूं बदल के रखदा है। भरिया होया नहीं डोलदा। खाली घड़ा पातशाह कबीर जी महाराज जी कहंदे बहुत बोलदा है, भरिया होया कदे नहीं डोलदा। भाई साहब भाई गुरदास जी लिखदे है, मूँह भरिया क्यों बोलीए। जिन्हां दा मूँह खाली होवे बोलदे ने, जिन्हें मूँह दे विच चंगी तरह भर के दाणियां दी मुठ पाई होवे ते चबदा होवे, ओनू को भी बोल ते वो किवें बोलेगा जे मूँह भरिया होवे। वो इशारा करदा भी हाँ ठहर जा, आ जो मूँह च पाया मैं निगलदा फिर बोलदा। कहंदे जिहड़े रब दे प्यारे ने उन्हां दा मूँह भरिया ही रहिंदा हमेशा परमेश्वर दी बंदगी नाल, उहदे नाम नाल। वो कहते साडे कोल संसारी गल्लां करन नूं टाइम ही कोई नहीं, बोलण नूं टाइम ही कोई नहीं। जिहड़े खाली मूँह वाले ने वो बोलदे ने।